ಪ್ರೀತಿಯ 8ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವೀಗ ಪಾಠ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ಪಾಠದ ಹೆಸರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸಂಕಲಿತ. ಈ ಪಾಠವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಪಾಠ ಸಂಖ್ಯೆ 5. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸಂಕಲಿತ. ಸಂಕಲಿತ ಸಂಕಲಿತ 8वीं कक्षा 8th स्टैंडर्ड. ಒಂದು ಸತ್ಯ, 2 ಅಹಿಂಸಾ, 3 ಧರ್ಮ. ಇವಿಷ್ಟ ಆದ ಮೇಲೆ ಈ ಪಾಠವನ್ನ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. बच्चे महात्मा गांधी जी के स्वभाव के बारे में जानते हैं. सत्य, अहिंसा, धर्म के रूढ़ी निश्चय करने की प्रेरणा पाते हैं. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಬಾಲ್ಯದ ಹೆಸರೇನು, ಅವರು ಹೇಗೆ ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರು, ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಯಾವ್ಯಾವೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ, ಅಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಇವು 3 ಅನುಸರಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಅವರ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗಿತ್ತು, ಸ್ವಭಾವ कैसे है. और दृढ़ निश्चय करते हुए प्रेरणा पाते हैं. ಅವ್ರು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ರೆ, ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡೇ ತಿರ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಹೇಳೇ ತಿರ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಏನಾದ್ರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವ್ರು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹೊಂದಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ನೋಡಿ. महात्मा गांधी महान पुरुष थे. सारे देश ने उन्हें राष्ट्रपिता माना. उनके प्रयत्न से भारत आजाद हुआ. वे त्याग और तपस्या की मूर्ति थे. धर्म उनके प्राण था और सत्य उनकी आत्मा. बालक मोहनदास करमचंद गांधी शर्मिले स्वभाव के थे. ठीक समय पर स्कूल जाते और घंटी बजते ही घर चलते. उन्हें कम से कम था. कभी उन्हें किसी को नहीं सताया, कभी झूठ नहीं बोले. एक दिन की बात है,
शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल के निरीक्षण के लिए आए। उन्हें अंग्रेजी के 5 शब्द लिखवाए। उनमें एक शब्द था केटल। बालका गांधी ने इसके हिज्जे गलता लिखे। अध्यापक ने इशारे से समझाया कि दूसरे लड़के के हिज्जे देकर टी कर लो, किंतु गांधी ने ऐसा नहीं किया। हिज्जे की गलती के कारण मोहन को बुद्ध माना गया, किंतु उन्हें बुरा ना लगा। उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्हें चोरी का रास्ता नहीं अपनाया। उनकी सत्यप्रियता यही से शुरू हुई, जिनसे उन्हें आगे महात्मा बनाया। श्रवण पितृभक्ति नाटक पढ़ाकर उन्होंने निश्चय किया कि मुझे भी श्रवण कुमारा जैसा बनाना चाहिए। हरिश्चंद्र नाटक देखकर उन्होंने सोचा कि हर एक को हरिश्चंद्र की तरह संकट सहारा भी सच्चाई का पालन करना चाहिए। उनका यह निश्चय ढूंढ हुआ। बचपन के उस सत्य प्रेम ने ही आगे उन्होंने सत्य तपस्वी बनाया। एक और घटना है। गांधी जी के भाई ने 25 रुपए कर्ज लिया था। भाई के हाथ के सोनों के खड़े से 1 तोला सोना खांटकर कर्ज चुकाया। गांधी को इस चोरी की कम से बहुत दुख हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि भविष्य में कभी चोरी नहीं करूंगा। पिता से माफी मांगने की बात सोची, पर पिता के सामने जाने की हिम्मत ना हुई। सारी घटना पत्र में लिखाकर गांधी ने पिता से सजा मांगी। पत्र पढ़ाकर पिता की आंखें भर आई। गांधी जी ने हमसे के लिए चोरी की आदत छोड़ दी। पिता के आंसू देखकर गांधी को विश्वास हो गया कि पिता ने मुझे क्षमा कर दिया है। अहिंसा, सत्य और धर्म के दृढ़ निश्चय ने गांधी को महात्मा बनाया। और छात्र पाठा महात्मा गांधी जी पढ़ता हूँ। बाद में महात्मा गांधी जी के पाठ में हिंदी का सारांश पढ़ता हूँ। ध्यान से सुनो, किताब देखिए।
महात्मा गांधी महान पुरुष थे। उन्हें सारा देश राष्ट्रपिता नाम से जनता है। एक दिन स्कूल में शिक्षा विभाग के अधिकारी के लिए आए थे। उन्होंने अंग्रेजी के 5 शब्द लिखवाए। उनमें एक शब्द था केटल। बालक मोहनदास ने इसके हिज्जे गलत लिखे थे। शिक्षा ने इशारे से समझाया कि दूसरे लड़के के हिज्जे देकर ठीक कर लो, किंतु बालक गांधी ने ऐसा नहीं किया। हिज्जे की गलती के कारण मोहन को बुद्ध माना गया, किंतु उन्हें बुरा ना लगा। उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्हें चोरी का रास्ता नहीं अपनाया। उनकी सत्यप्रियता यही से शुरू हुई कि जिसने उन्हें आगे महात्मा बनाया। श्रवण पितृभक्ति नाटक पढ़ाकर उन्होंने निश्चय किया कि मुझे भी श्रवण कुमारा जैसा बनाना चाहिए। हरिश्चंद्र की तरह संकट सहकारा भी सच्चाई का पालन करना चाहिए। उनका यहाँ दृढ़ निश्चय दृढ़ हुआ। बचपन के उस सत्य प्रेम ने ही आगे उन्हें सत्य तपस्वी बनाया। गांधी जी की एक पारिवारिक घटना है। गांधी जी ने किसी से 25 रुपए उधार लिए थे। इस उधार को चुकाने के लिए अपने भाई के सोने के कड़े से कुछ अंश सोना चुराया। सोना चुराकर बालक मोहनदास ने अपना कर्ज चुकाया। गांधी जी को इस चोरी के काम से बहुत दुख हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि भविष्य में कभी चोरी नहीं करूंगा। पिता से माफी मांगने की बात सोची, पर पिता के सामने जाने की हिम्मत ना हुई। सासी घटना पत्र में लिखाकर गांधी ने पिता से सजा मांगी। पत्र पढ़ाकर पिता की आंखें भर आई। गांधी जी ने हमेशा के लिए चोरी की आदत छोड़ दी। पिताजी ने उन्हें माफ कर दिया। अहिंसा, सत्य और धर्म के दृष्टि निश्चय गांधी को महात्मा बनाया। छात्र महात्मा गांधी पाठ के बारे में हिंदी सारांश पढ़ती हूँ। बाद में कन्नड़ में अनुवाद। ಈಗ ಈ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಪಾಠದ ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಮೊದಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಅವರ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ತಿಳಿಯೋಣ. ಸತ್ಯ, ಅಹಿಂಸೆ, ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಆದಂಥವರು ಆದರ್ಶ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಆದರ್ಶ ಗುಣಗಳು ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಶಬ್ದಗಳನ್ನಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಹಿಂಸೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಹಿಂಸಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಧರ್ಮ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ. ಒಂದು ಆ ರೀತಿಯ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಆಗಿದ್ದರು. ಇವರು ಪ್ರೇರಣೆ, ಈ 3 ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಗುಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪರಾಗ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರಾಗೆ ನಾವಿರಬೇಕು. ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಂತು, ಉದಾಹರಣೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಂತು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೇಗೆಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಹೇಗೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಟೋ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಹೇಗೆಲ್ಲ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳು ಅವನನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀರೋ ಹೇಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಅವರು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಥರ ಗುಣಗಳಿರುವಂಥ ನಾವು ಅಂಥ ಗುಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರೇರೇಪರಾಗಬೇಕು ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಆಗಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇಡೀ ದೇಶ ಇವರನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ರು. ಇವರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ಅವರ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ತಪಸ್ಸಿನ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದವರು ಧರ್ಮ, ಅವರ ಪ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಸತ್ಯ ಅವರ ಆತ್ಮ. ಬಾಲಕ ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಕರ್ಮಚಂದ್ರ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವವರು. ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ನೇರವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಗಂಟೆ ಹೊಡೆದ ಕ್ಷಣ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಕೆಲಸದಿಂದ ಕೆಲಸ ಎನ್ನುವರು. ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ಯಾರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದವರಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:30ಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 9:30ಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದು ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಾದ ನಂತರ ಆಯಾ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಪಾಠಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಆದ ನಂತರ ಬೆಲ್ ಆದ ನಂತರ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವತ್ತಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವತ್ತೇ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ರು. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಬರೆಯೋದಾಗಲಿ, ಪಾಠ ಓದೋದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಮನೆ ಕೆಲಸಗಳಾಗಲಿ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸಗಳಾಗಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಆಗಿದ್ದರು. ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಾರ್ದು? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದಂಥವ್ರು ಅವತ್ತಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವತ್ತೇ ಮಾಡೋದು, ಮನೆಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆಯಾ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಅವತ್ತೇ ಸರಿಯಾಗಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಬಹುದಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ
ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನ ವಿಷಯ ಇದೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಾಲೆಗೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ 5 ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬರೆದರು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ತಪ್ಪಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಗುರುತು ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದವನ ಬಳಿ ನೋಡಿ ಬರೆಯಲು ಹೇಳಿದರು. ನೋಡಿ, ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಪಿ.ಒ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತಾಲೂಕು ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಚಾಪೀಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಗ್ರೇಜಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ತಪ್ಪು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಶಿಕ್ಷಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯಪ್ಪ, ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಪ್ಪಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಬರೆಯಲು ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗಾಂಧೀಜಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ನಾನೇ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ನಾನೇ ತಿದ್ದುಕೊಳ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಅವ್ರ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೂರ್ಖ ಎಂದರು ಶಿಕ್ಷಕರು. ಆದರೂ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಸಹ್ಯ ಅನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅವರಿಗೆ ಕಳ್ಳತನದ ದಾರಿ ಸರಿ ಎನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸತ್ಯ ನಿಷ್ಠೆ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಶ್ರವಣಕುಮಾರ ಪಿತೃಭಕ್ತಿ ನಾಟಕವನ್ನು ಓದಿ ಅವರು ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು. ನಾನು ಶ್ರವಣಕುಮಾರನಂತೆ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ನಾಟಕವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರರಂತೆ ಸಂಕಟವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದರು. ಒಮ್ಮೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಯಾರಿಂದಾದರೂ 25 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ 25 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲವನ್ನು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಈ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ಚಿನ್ನದ ಬ್ರಾಸ್ಲೆಟ್ನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ತಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಅರಿವಾದ ಮೇಲೆ ದುಃಖ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟರು. ಅವರು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದರು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು. ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ತನ್ನ ತಂದೆ ಬಳಿ ಹೋಗಲು ಧೈರ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಗಾಂಧೀಜಿ ತಂದೆಯ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದರು. ಪತ್ರ ಓದಿದ ತಂದೆಯ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯಿತು. ಗಾಂಧೀಜಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಿಗಾಗಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರು. ನೋಡಿ, ಆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಸ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಕಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನಿಸಿದಾಗ ಅವರು ದುಃಖ ಪಡ್ತಾರೆ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನೇ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಅದನ್ನು ಪತ್ರವನ್ನು ತಂದೆಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾರೆ. ತಲುಪಿಸಿದ ಮೇಲೆ ತಂದೆಯ ಪತ್ರವನ್ನು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಯಾರು ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಕೊತಾನೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಕ್ಷಮೆ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ತಂದೆಯ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ನೋಡಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ನನ್ನ ತಂದೆ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದರು ಎಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ತಂದೆ ಮೃದುವಾದಂಥ ಸ್ವಭಾವದವರು,
ಅಹಿಂಸಾ, ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ನಿಶ್ಚಯ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರನ್ನು ಮಹಾತ್ಮರಾಗಿಸಿತು. ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳನ್ನು ಅವರು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದರು. ಒಬ್ಬ ಮೋಹನದಾಸ್ ಕರಮಚಂದ್ರ ಗಾಂಧಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಅಹಿಂಸಾವನ್ನು ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಧರ್ಮವನ್ನು ಅವ್ರ ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವು ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಮಾಜ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಅವರನ್ನು ಈ ದೇಶದ ಮಹಾನ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ पाठ में कन्नड़ का अनुवाद. यहाँ लिखिए शब्दार्थ में शब्दार्थಗಳು. ಆಚಾರ್ ಆಚಾರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ. ಆಚಾರ್ ಸ್ವತಂತ್ರ. ಶರ್ಮಿಲೆ ಶರ್ಮಿಲಾ. ನಾಚಿಕೆ ನಾಚಿಕೆಯ ಸ್ವಭಾವ ನಾಚಿಕೆಯ ಸ್ವಭಾವ. ಸಥನ್ ಸತಾನಿ ಪೀಡಿಸು ಪೀಡಿಸುವುದು. ಪೀಡಿಸುವುದು. झूठ झूठ मतलब सुಳ್ಳು. झूठ ಅಂದರೆ ಸುಳ್ಳು. ಸೋನಾ ಸೋನಾ ಬಂಗಾರ. ಸೋನಾ ಬಂಗಾರ. माफी क्षमे. क्षमे माफी क्षमे. हिम्मत धैर्य. हिम्मत धैर्य. मत धैर्य. एक सरी. सरी. बुद्ध मूर्ख. बुद्ध मूर्ख. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದಗಳು. ವಿಲೋಮ ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದ. 1 ಆಚಾರ್. आचार गुलामा. आचार गुलामा. झूठ आगे लिखिए. झूठ झूठ सच. धर्म अधर्म. सत्य असत्य. दिन रात. गलत सही. विश्वास अविश्वास.
ಶರ್ಮಾ ಬೇಶರ್ಮ, ಹಿಂಸಾ